जी आया नूं तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम गल्लां ते गीत। मैं हाँ सुरभि शर्मा। कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, यानी कि जिद्दां दा असीं खांदे हां उद्दां दे असीं बन जांदे हां। इसलिए बहुत जरूरी है कि असीं हैल्थी फूड लईए ताकि साडा मन ते शरीर हैल्थी रहे। पर अजकल लोगों के खाण पीण के तरीके बदलन करके उन्हां दी आदतां करके बहुत सारा इहदा रुझान बदल चुक्या है, इनू उगाउण दा तरीका बदल चुक्या है, जिस करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारी मिलावटी चीज़ां ऐड हो चुकियां ने। आपां इहनूं मिलावटी भोजन भी कह सकते हैं। इस तरह सानूं बहुत तरह बीमारियां हो जांदियां ने अते असीं रोज़ाना किसी ना किसी बीमारी का शिकार रहंदे हां सिर्फ और सिर्फ भोजन करके। सो बहुत जरूरी असीं चंगा भोजन लईए। अज पूरे विश्व दे विच फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है, यानी कि भोजन सुरक्षा दिवस। सो इस भोजन सुरक्षा दिवस के उत्ते विस्तार दे नाल चर्चा करन दे लई साडे स्टूडियो दे विच मौजूद ने मैडम किरण ग्रोवर जी। बहुत बहुत स्वागत ने मैडम किरण ग्रोवर, जो कि हैड प्रोफैसर ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे विच भोजन ते पोषण विभाग दे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि जी, मैनू अज दे मुख दिहाड़े ते इत्थे बुलाउण दा कि जिहड़ा कि असीं अज विश्व भोजन सुरक्षा दिवस दा मना रहे हैं ते उहदे उत्ते असीं चर्चा करन जा रहे हैं। जी, सब तो पहला असीं आही जानना चाहांगे कि अज 7 जून नूं ही क्यों इस दिन नूं मनाया जांदा है। देखो सुरभि जी, ये तुसीं सब तो पहला तो बहुत वधिया पुछया भी जिहड़ा असीं अज दे दिन जिहड़ा हैगा विश्व भोजन सुरक्षा दिवस मना रहे हैं, क्योंकि विश्व की गल की ना, वर्ल्ड की गल की भी असीं इस विश्व भर दुनिया भर च मना जा रहे हैं, क्योंकि आपां नूं सारिआं नूं पता भी असीं भोजन खाने है ना। भोजन साडी एक मुੱਢਲੀ लोड़ है, जरूरत है, तो साडा हक भी है भी सुरक्षित भोजन लैना। तो जे असी संतुलित भोजन की गल करते हैं, सानू पता भी संतुलित भोजन तो सानू लोड़ींदे पौष्टिक तत्व मिलते हैं। पर जे साडा संतुलित भोजन साफ सुथरा नहीं होएगा, जिहड़े पौष्टिक तत्व सानू मिलते वो साडे शरीर दे विच जजब नहीं होणगे, है ना, अब्जॉर्ब नहीं करनगे, तो पौष्टिक तत्व जिहड़े हैगे जिहड़ा शरीर दे विच काम करनगे वो काम नहीं करनगे, जिहदे नाल असी बीमारियां दे शिकार हो जावांगे। बीमारियां दे शिकार होवांगे तो साडी सेहत जिहड़ी है वो खराब हो जाएगी। इस करके ये नहीं हैगा भी जिहड़ा असी भोजन सुरक्षा की गल कर रहे हैं, जे साडा भोजन दूषित है जां असुरक्षित है, जिन्हों अनसेफ कह लेंदे हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ विश्व भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਹਰ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ 16 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਔਸਤਨ 16 ਲੱਖ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੇ नहीं, बच्चे भी ਇਹਦਾ दूषित भोजन ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਸੇਫ ਫੂਡ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 340 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ दूषित भोजन करके। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ असुरक्षित भोजन तो अनसेफ भोजन तो होंगे, असी उन्होंने बचा सकते हैं। ये नहीं सुखाले तरीके नाल घट पैसा खर्च के बचा सकते। उहदा की है भी असी लोगों को जानकारी देनी, लोगों को जागरूक करना भी जिहड़ा तुसी भोजन खा रहे हो उन्होंने किवें सुरक्षित रख सकते हैं, तो किवें असी जिहड़ा अनसेफ फूड जिथे भी विक रहा, जिथों भी असी लै रहे हैं, उहदे तो किवें बच सकते हैं, जानकारी देना, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ जागरूक करना है ना। इस करके जे असी देखिए अगे अगे चलीए तो मतलब कि 200 तो ज़्यादा बीमारियां जड़ियां हैगियां वो असी जे अनसेफ फूड खाइए उहदे तो होंदियां। ये बीमारियां तुसी भावें हल्के लक्षण तो कह लो, जिवें दस्त हो गया, उल्टियां हो गया, बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, चक्कर, इत्थों तक कि भयानक रूप घातक भी हो सकदियां, जिवें कैंसर वर्गे रोग का भी कारण बन सकदी है। इस करके साडा इन्हां बीमारियां तो बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी जिहड़ी है वो तुहानूं पता घर की आर्थिक अवस्था ते सीधा असर पाती है, क्योंकि बंदा बीमार होएगा, अपनी नौकरी ते नहीं जाएगा, अपने कामकाज तो छुट्टी करेगा, बच्चे बीमार होंगे, स्कूल तो गैर हाजिरी पढ़ाई नहीं कर सकणगे। तो जिहड़ा गरीब तबका जिन्हों कहते जिहड़े दिहाड़ीदार है वो की है, वो दिहाड़ी उन्हां दी टुटेगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਆਮਦਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਲਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਭੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੂਲ, ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਭੋਜਨ, ਕੀ ਹੈ ਭੋਜਨ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਖੰਡ, ਗੁੜ, ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਲੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉੱਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਪਲੇਟ ਤੱਕ। ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ 23 ਨੂੰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ 5ਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਮਿਕ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਤ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਹੀਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਦਤ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੂਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਉਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੁਰਭੀ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੀਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਸੇਫ ਫੂਡ ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸੇਫ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫॉर ਆਲ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਥੀਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਫੂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੇਵ ਲਾਈਫ। ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਕਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਹੀ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ, ਲਿਆਓ ਖੋਲੋ ਤੇ ਪਕਾ ਦਿਓ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਟਿਫਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੂਡ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਵੀ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫਟੀ ਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਜਿਵੇਂ
ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੰਡ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ, ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਦ ਪੈਸਟ ਕੀੜੇ, ਵਾਇਰਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਮੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਪਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਮੌਸਮ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਮੌਸਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਨਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਲੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਵੇਸਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫੂਡ ਸੇਵਡ ਇਜ਼ ਫੂਡ ਅਰਨਡ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਬਚਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੂਟੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਟੌਕਸਿਨਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ, ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੈਂਸਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਕਸਿਨ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੀਪੀ ਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਨਾ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਈ ਬੈਲਟ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੌਕਸਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਕੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗਰੋ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਆ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟ ਤੇ ਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, PFA ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ FPO ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਰਡਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਟ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਮਿਲਕ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 8-9 ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ 8-9 ਲਾਅ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ FSSAI ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਕਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਂਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਲਰ ਦੀ, ਫੂਡ ਐਡੀਟਿਵਸ ਦੀ, ਹਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਹਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੋਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੇੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਭੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ FSSAI ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ FSSAI ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਫੂਡ ਲੇਬਲ ਦੇ ਪੈਕ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ FSSAI ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹ ਲਓ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, FBO ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਮਸਾਲੇ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਜਿਹਦੇ FSSAI ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਸਾਲਾਨਾ, ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੱਧਮ ਮੀਡੀਅਮ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੋਟਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਫੂਡ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਓਏ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟੇ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਏ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਲੇਂਗੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਨੀ, ਬਿੱਲੋ ਜੱਟ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਉਹ, ਬਿੱਲੋ ਜੱਟ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਣਕਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਨੀਏ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪਰੌਂਠੇ ਨੀ, ਬਿੱਲੋ ਜੱਟ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਣਕਾਂ, ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਖਾਨੀਏ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਪਰੌਂਠੇ ਨੀ, ਉਹ ਪਰੌਂਠੇ ਨੀ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਪ ਟੌਪ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪੱਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੰਜਾਂ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਸੀਨਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਡਰਾਏ ਨਾ ਸਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਟਿਪ ਟੌਪ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪੱਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੰਜਾਂ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਸੀਨਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਡਰਾਏ ਨਾ ਸਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਾ 15 ਕਿੱਲੇ ਵਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ 15 ਕਿੱਲੇ ਵਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਨੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਡੇ यानी कि भोजन सुरक्षा दिवस जिस दे बारे गल करन दे लई साडे स्टूडियो दे विच साडा मौजूद ने डॉक्टर किरण ग्रोवर जी जो कि हैड एंड प्रोफैसर ने भोजन अते पोषण विभाग दे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे। तो मैम असीं गल कर रहे सीगे पहलां कि फूड स्टैंडर्ड दे जिहड़े रूल्स रेगूलेशन दे बारे ते हुण जिहड़े इन्हां दी उलंघना करदे ने उन्हां दे लई की सजावां जिहड़ियां तय कीतियां जांदियां? देखो उलंघना नियम तो बहुत बने हुए हैं, फिर आपां जिवें गल उत्थे ही खत्म कीती सी भी पर कानून की पालना करनी है ना, ये कानून की पालना करवाने वास्ते भी नियम बने हुए हैं भी। जिवें जिहड़ा किसी का कोई लाइसेंस है उन्हें अपनी लाइसेंस की कापी अपने जिथे बिजनेस करता उहदे बाहर लगानी है ना। दूसरा जिहड़ा भी फूड अथॉरिटी कोई चैक करन आंदा है उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर उस तो बाद भी टैक्नीकल पर्सन होने चाहिए। जे इन्हां रूलां दी जिहड़े उन्हां दे बनाए हुए नहीं करते उन्हां नूं सज़ा मिलदी। जिवें सब स्टैंडर्ड फूड प्रोड्यूस करते हैं ਜਾਂ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਮਿਸ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਸੇਫ ਫੂਡ, ਅਨਸਟਰਕਚਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਨਲ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਹਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਫੂਡ ਕਲਰ ਹੈ ਹਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੂਡ ਕਲਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਅੱਜਕੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੁਐਸ਼ ਚਟਨੀਆਂ ਜੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੁਰਭੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਭੋਜਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨਾ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਨੀ ਔਰਤ ਘਰ ਦੀ ਸਵਾਨੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਅਲਾਉ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ WHO ਨੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰਾਖ
ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 4 C's ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੈਨੀਨੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਿੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੱਚੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਿ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭੋਜਨ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕ ਪਕਾਓ। ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਜੋ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਭੋਜਨ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੱਥ ਧੋਣਾ। ਹੱਥ ਚੰਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋ, ਫਿਰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੱਥ ਧੋਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸੋਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਣੇ, ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪੱਕ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪੱਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਸ 'ਚ ਭੋਜਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਪੋਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਸੁਕਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾਦਾਨ ਵਰਤਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੱਚੇ ਭੋਜਨ, ਰॉ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੱਕੇ ਭੋਜਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ ਸੇਫ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪੱਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ, ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਕਡ ਭੋਜਨ ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ, ਕੁਕਡ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਚੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਪਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਓਵਰ ਕੁਕਿੰਗ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਉਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਰੀਹੀਟ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਸਰਵ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਸਰਵ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ -18 ਤੋਂ -22, -18 ਤੋਂ 22 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੋਨ ਹੈ,
ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਰੀਹੀਟ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੋਜਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 75 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੂਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ ਉਬਾਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੈਸਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲੋ, ਉਬਾਲ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਕਰੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਘੱਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗਰੋ ਹੋਣਗੇ ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਿਯਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀਟਾਣੂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ, ਘਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਗਰੋਵਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।